Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discuss about another important method. Okay, so the name of the method is Picard's method of successive approximations. Okay, so this method is a second method in the to find the numerical solutions of the ordinary differential equation. The earlier classes we discussed that the Taylor series method, and based on the Taylor series method we discussed the problems also. Now the second method is Picard's method. Okay, so Picard's method is dealing with the solution of the initial value problem at the same time, so we can find the approximations, okay, or iterations for the nth solution of the Picard's formula. So here you can see the statement for the Picard's method and how we can derive the Picard's formula, okay, and what are the steps involving to find the solution of the given initial value problem by using the Picard's method. First of all, see the statement: derive iterative formula for Picard's method to solve the initial value problem y dash is equal to f of x comma y and initial condition y of x naught is equal to y naught. Okay, so this is the statement. So clearly in this statement also they are asking that iterative formula. Okay, so they are asking for iterative formula for the Picard's method. So in the examination purpose, this question also asks in the format of express or illustrate the procedure for the Picard's method, or explain the procedure to construct a iterative formula in the Picard's method for the solution of the initial value problem. అంటే మనకు ప్రాసెస్ ని, అంటే ఆ ప్రాబ్లం కి, ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఫైండింగ్ చేసేటట్లు పికార్డ్స్ మెథడ్ యొక్క ప్రొసీజర్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి అని అడుగుతారు అనమాట ఎగ్జామినేషన్ లో. సో రీసెంట్ డేస్ లో కూడా మనకు ప్రొసీజర్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో ప్రొసీజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద మెథడ్ and how we are calculating the process, okay, how we are taking the approximations and how we are converting the values, okay, so and how we are applying the initial condition and how we are applying the integration, that is called process only. Okay, so observe carefully. If they ask in the format of process or derive the iterative formula, so you have to do the same process only. Okay, so this is the second method, Picard's method. Okay, so given initial value problem is y dash is equal to dy by dx is equal to f of x comma y, that is taken as equation number 1 with initial condition y of x naught is equal to y naught. You know very well up to here. Now in the Taylor series formula, okay, after getting equation number 1, initial value problem and initial condition, what we did in the Taylor series, we did the differentiation of equation number 1 successively. Okay, why? Because if you take y of x as the exact solution for the equation number 1, okay, y of x is the exact solution for the equation number 1. For that y of x to apply the Taylor series expansion, so we derived that differentiation value for the given equation number 1. In the Picard's method, so we are applying again reversely. Then what is the reverse of integration? Reverse of differentiation is integration. Here applying inverse here. Okay, so అక్కడేమో డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేస్తాం టైలర్ సిరీస్ లో, ఇక్కడ పికార్డ్స్ మెథడ్ లో ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ని అప్లై చేస్తాం. సేమ్ టైలర్ సిరీస్ అయినా కానీ పికార్డ్స్ మెథడ్ అయినా కానీ మనకు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయంటే పవర్ సిరీస్ లోనే వస్తాయి. మీరు చూసారు కదా, 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఎక్స్ పవర్ 4 బై 5. సో ఈ ఫార్మాట్ లో మనకు ఒక పవర్ సిరీస్ లో అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ లో సెకండ్ మెథడ్. డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? టైలర్ సిరీస్. డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ లో సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? పికార్డ్స్ మెథడ్. ఈ రెండు మెథడ్స్ తోటే మనకు ఈ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోతుంది పవర్ సిరీస్ ఫార్మాట్ లో. నెక్స్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ వీ కెన్ డిస్కస్ దట్ టాబ్యులేటెడ్ సిరీస్ లోని, అంటే ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక టాబ్యులేటెడ్ ఫంక్షన్ లో వాటి నుంచి మనం ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం కి ఒక సొల్యూషన్ ఎలా డిరైవ్ చేస్తాం. సో అదేంటంటే మనకు యూలర్స్ మెథడ్, రంగి-కుట్టా మెథడ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సో అవైలబుల్ వాటి గురించి we can discuss now. Okay, we can discuss later. So now you can see that whenever you take the initial value problem, now in Picard's method, integrating equation number 1 by using given initial condition. Okay, given initial condition we are going to integrate the given equation number 1. So we get integration over x naught to x y dash dx, integration over
x naught to x y dash dx is equal to ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ x naught to x f of x dx. ఇదే కదా మనకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 y dash is equal to f of x comma y. దానికి with respect to initial condition. Okay, so therefore we are applying that integration over x naught to x y dash dx is equal to integration over x naught to x f of x dx. Okay, so you know very well in LHS లో మీకు differentiation integration cancel అయిపోతే మీకు ఏమొస్తుందంటే y over x x naught. Okay, upper limit lower limit, so is equal to RHS will be as it is integration over x naught to x f of x comma y dx. Now apply that upper limit minus lower limit f of y of x minus y of x naught is equal to integration over x naught to x f of x comma y dx. Okay, now by initial value condition, what is that y of x naught value? Y of x naught value is y naught. By initial condition, y of x naught is equal to y naught. So then y of x, simply we are writing small y. Okay, y of x is equal to y minus y of x naught is equal to y naught. Okay, so equal to integration over x naught to x f of x comma y dx. Now send this negative term to RHS, then you will get small y is equal to y naught plus integration over x naught to x f of x comma y dx. That is taken as equation number 2. Okay, so for the given initial value problem, we are applying just integration on both sides with respect to the initial condition. After applying the integration, if you simplify as the formula purpose, okay, so you will get that equation number 2, that is small y is equal to y naught plus integration over x naught to x f of x comma y dx. Equation number 2 is called the integral equation. Okay, equation number 2 is called the integral equation, in which the unknown function small y appears under the integral sign. Okay, so here you know very well this unknown function small y appears under the signs, integral signs. Okay, you can take this small y also, and you can also consider this small y, that is unknown function. Why? Because we are going to deriving that value with the help of initial value problem. Okay, so we are going to deriving that unknown function value small y. That small y appears under the integral sign. Okay, so therefore you can see here equation number 2 can be solved by the method of successive approximations. Okay, equation number 2 can be solved by the method of successive approximations, in which the first approximation to small y. Okay, the first approximation to small y, what is the small y? The first approximation to equation number 2 LHS small y is obtained by putting y suffix 0 for small y on RHS side of the equation number 2. ఇక్కడ ఏంటంటే small y అనేది మనకు equation number 2 లో 2 places లో ఉంది. You can observe here LHS లో y ఉంది, RHS లో కూడా y ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏది ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ అంటే LHS లో ఉన్న y is the original function. ఓకే, RHS లో ఉన్న y ఏంటంటే ఇది ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంటిగ్రల్ సైన్. ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసాం కదా, ద అన్నోన్ ఫంక్షన్స్ అపియర్స్ అండర్ ద ఇంటిగ్రల్ సైన్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఆ y కి ఏదైతే RHS లో y ఉందో ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూకి మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే ద ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ టు y ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్ బై పుట్టింగ్ y సఫిక్స్ 0. y సఫిక్స్ 0 ఎలా వస్తుంది మనకు? వాడు మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం లో ఇనిషియల్ కండిషన్ ఇచ్చినట్లు కదా, y సఫిక్స్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y నాట్ అని. దేర్ఫోర్ ఫర్ y ఆన్ రైట్ హ్యాండ్, ఎక్కడైతే మీకు RHS లో స్మాల్ y ఉందో ఆ y ప్లేస్ లో y నాట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఆర్ y నాట్ ని y ని రీప్లేస్ చేస్తే y నాట్ తోటి, దెన్ ఇట్ గివ్స్ ద ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఫర్ ద LHS లో ఉన్న స్మాల్ y కి ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, RHS లో ఉన్న స్మాల్ y ప్లేస్ లో y నాట్ ని ఇనిషియల్ కండిషన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా లేదంటే రీప్లేస్ చేసినా ఓన్లీ y ప్లేస్ లోనే అండి, మళ్ళీ మీరు x ని టచ్ చేయకండి. ఓకే, ఓన్లీ y ప్లేస్ లోనే y నాట్ ని రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆ టోటల్ ఈక్వేషన్ అప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్, దట్ గివ్స్ ద ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ టు LHS స్మాల్ y. ఓకే, సో దెన్ వి రైట్ ఇట్ యాజ్, సో ఈ టోటల్ ఫినామినాని మనం ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ ఎట్లా మెన్షన్ చేస్తామంటే, సో y ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్, అది ఇట్ ఈస్ నాట్ y పవర్ 1, y ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ y ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y నాట్ plus integration over x naught to x f of x comma, here y naught, y ని small y తో y naught తోటి రీప్లేస్ చేసాం కాబట్టి, so by putting y naught by small y, so therefore y first approximation of y is equal to y naught plus integration over x naught to x f of x comma y naught
డిఎక్స్. అంటే ఇక్కడ జనరల్ డెరివేషన్ కాబట్టి సింపుల్ గా వై నాట్ అని పెడుతున్నాం. అదే మనకు ప్రాబ్లం అయితే ఏదో ఒక వై 1 ప్లస్ ఎక్స్ వై, ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అని ఉంది. ఫంక్షన్ ఏముందంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ వై ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ లో y ప్లేస్ లో వై నాట్ ని పెట్టమంటున్నా. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై నాట్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ అమ్మా? 1 ప్లస్ ఎక్స్ విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. వై ప్లేస్ లో వై నాట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనకు వై నాట్ అనేది అక్కడ వచ్చి ఉంటదండి. ఓకే, 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ వై నాట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇసలు ప్రాబ్లం లో ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతే మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై నాట్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు వై నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఈ ఫంక్షన్ ఏమైపోతుంది మీకు? 1 ప్లస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అనేది ఆ టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ కదండి. ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ అనేది మనకు ఎక్స్ లేకి కన్వర్ట్ అయినాక అక్కడ డిఎక్స్ అని ఉంది. ఓకే, 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ అంటే నౌ వీ కెన్ అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీలీ. ఎందుకంటే అక్కడ టోటల్ మీకు ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ ఎక్స్ లేకి కన్వర్ట్ అయిపోయినాక విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ తోటి మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. అలా అన్నమాట. అక్కడ స్మాల్ వై ని ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న స్మాల్ వై ని ఇంట వై నాట్ తోటి రీప్లేస్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆర్హెచ్ఎస్ వై వాల్యూ ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్. Now the integral on the right, now the integral on the RHS can be solved and resulting y first approximation is substituted for y in the integrand of equation number 2 to obtain the second approximation. What is the integrand? Integrand is nothing but you know very well the RHS లో ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అన్నమాట. RHS లో ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఏమంటాం అంటే మనం ఇంగ్రాండ్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో ఆ ఇంగ్రాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆఫ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 టు అబ్టైన్ ద సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో మీకు ఏం వచ్చింది? y1 వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే y1 ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం? ఆ ఇంగ్రాండ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఎక్కడైతే y ఉంటుందో దాని ప్లేస్ లో. సో therefore then that gives you second approximation of small y. ఫస్ట్ ఏమో y ప్లేస్ లో y0 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y1 వచ్చింది ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్. సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏవైతే వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని తీసుకెళ్లి సేమ్ అదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో y ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న y ప్లేస్ లోని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అది ఎంత పెద్దగానే రాని వాల్యూ, ఈ మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ మీకు y ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వస్తుంది. ఈ వాల్యూ ఎంత పెద్దగానే రాని, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత రాని, ఎక్కడైతే మీకు y ఉంటుందో అక్కడ తీసుకెళ్లి దాన్ని సింపుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ అక్కడ ఎక్స్లు ఉంటాయి, ఆ ఎక్స్ తోటి ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా మిమ్మల్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే టోటల్ ఎక్స్ లెక్క కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దేర్ ఫోర్ y second approximation is equal to y naught plus integration over x naught to x f of x comma y first approximation dx. So now next third approximation రావాలంటే ఈ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఇంగ్రాండ్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో y ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అట్లా మీకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లాగా రిపీట్ అవుతా ఉంటది. ప్రొసీడింగ్ ఇన్ దిస్ వే అంటే సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్, థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్, ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్, proceeding in this way, second, third approximation, fourth approximation up to so on n-1 approximation and nth approximation, where the nth approximation is given by, okay, the nth approximation is given by y0 plus integration over x0 to x f of x comma y power n-1 approximation value dx. ఇదంతా ఏంటండి? సింపుల్ గా మీకు ఇక్కడ y పవర్ n-1 ఉంది కదా అని అది కాదు, దాని ఒక పెద్ద వాల్యూ, దాని వెనక పెద్ద సైన్యం ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఆ ఫంక్షన్ లో y అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఆ y కి ఎలాంటి ఫామ్ అన్నా ఉండని, అది ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ కావచ్చు, ట్రిగ్నామెట్రిక్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ nth ఐటరేషన్ ఫార్ములా. ఓకే, nth ఐటరేషన్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఫర్ ద పికార్డ్స్ మెథడ్ ఫర్ n is equal to 1 2 3 up to so on. So therefore that is called Picard's method. Okay, this is the nth iterative formula. ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, this last equation is called, okay, equation number 3 అనుకోండి. This last equation is called Picard's iterative formula. Picard's iterative formula for the given initial value problem. Okay, for n is equal to 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇలా మీకు ప్రాసెస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆ ఫార్ములాని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ లిప్స్కిస్ కండిషన్. ఓకే, నాట్ లిప్స్టిక్ కండిషన్, లిప్స్టిక్ కాదండి, లిప్స్కిస్ కండిషన్. ఓకే, లిప్స్కిస్. సో ఇక్కడ లిప్స్కిస్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఫేమస్ జర్మన్ మ్యాథమెటిషియన్ రూడాల్ఫ్ లిప్స్కిజ్ ఫేమస్ జర్మన్ మ్యాథమెటిషియన్ అండి ఈయన. ఓకే, రూడాల్ఫ్, ఆయన పేరు మీదనే మనం ఆ కండిషన్ చదువుతాం. మరి ఇక్కడ ఎందుకు చదువుతున్నాం దాన్ని? యాక్చువల్గా మన అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్, బట్ మనకు సిమిలారిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఈ లిప్స్కిస్ కండిషన్ ఏంటంటే చూడండి,
ద పికార్డ్స్ మెథడ్ ఎయిడ్స్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేషన్స్. మీరు అలా చేస్తూ పోతా ఉంటే పికార్డ్స్ మెథడ్ లో మీకు కొన్ని వస్తాయి. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్, సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ y, థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ y అప్ టు సారీ nth అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ y. ఓకే, అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి ప్రూవ్డ్ దట్, ఓకే, అన్ని అప్రాక్సిమేషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ క్యాన్ బి ప్రూవ్డ్ దట్ ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ f of x, y is bounded in some region. Okay, whatever the function given in the initial value problem, if that function is bounded, okay, you know very well any function is said to be bounded. What is the condition? Absolute value of that function, absolute value of that function is any real number. Mod f of x is less than or equal to capital M అని చెప్పేస్తాం. What is that mod? Absolute value of that function is less than or equal to capital M. So అదే అన్నమాట. If that function f of mod f of x comma y is bounded in some region about the point x naught comma y naught, and if f of x comma y satisfies the Lipschitz condition, okay, అది బౌండెడ్ అంటేనే ఆటోమేటికల్ గా we can apply the Lipschitz condition. What is the Lipschitz condition? Is mod f of x comma y minus f of x comma y bar is always less than or equal to mod of y minus y bar. Okay, actually గా this Lipschitz condition is nothing but modular form of the uniform continuity. మీకు యూనిఫామ్ కంటిన్యూటీ తెలుసు కదా ఫార్ములా, f of x minus f of y, okay, is less than or equal to f of x minus y. Okay, sorry, mod x minus y, not f of x minus y. సో అక్కడ మీకు ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, సిగ్మాలో సంథింగ్ ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, f of x minus f of x minus f of x, f of x minus f of y is less than or equal to x minus y. దీనికి మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే మోడ్ అప్లై చేస్తాం. మోడ్ అప్లై చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, దాన్ని ఏమంటామంటే లిప్స్కిస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, లిప్స్కిస్ కాన్స్టెంట్. అక్కడ లిప్స్కిస్ ఈజ్ ద మ్యాథమెటిషియన్ నేమ్, రుడాల్ఫ్ లిప్స్కిస్, జర్మన్ మ్యాథమెటిషియన్. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ f of x ఉంది, f of y ఉంది కదా, f of x comma y ఫంక్షన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ f of x comma y minus f of x comma y bar. Okay, y bar is another form, is less than or equal to k into y minus y bar, k into y minus y bar, where k being a constant, constant is nothing but ma Lipschitz constant. Okay, ఆ వాల్యూ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక రియల్ నెంబర్, 0 less than k less than 1 అవ్వచ్చు, k is equal to 1 కూడా అవ్వచ్చు, ఇలా ఉంటాయి. మీకు ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ ఇక్కడ మనకి ఎంత అవసరం అంత చూసుకుందాం. సో వేర్ k is a Lipschitz constant, then the sequence of approximations, the first approximation of y, second approximation of y, third approximation of y converges to the solution of the given initial value problem y dash is equal to f of x comma y and initial condition y of x naught is equal to y naught. అంటే ఈ లిప్స్కిస్ కండిషన్ ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే, వెన్ ఎవర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్, వాడైతే మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం ఇస్తాడో డెరివేషన్ లో, ఇఫ్ దట్ ప్రాబ్లం మనకు బౌండెడ్ కండిషన్ అయితే ఒక ఇంటర్వెల్ లో, ఓకే, ఇక్కడ చెప్పాడు కదా ఇన్ సమ్ రీజియన్ అన్నాడు, ఖచ్చితంగా బౌండెడ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది. ఓకే, బౌండెడ్ అవ్వాలంటే ఏంటమ్మా, అది బౌండెడ్ అబోవ్ అవ్వాలి, సెట్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ బౌండెడ్ అబోవ్ అవ్వాలి, బౌండెడ్ బిలో అవ్వాలి, యు నో వెరీ వెల్. ఓకే, సో సింపుల్ గా మనం బౌండెడ్ అని చెప్తాం ఏదైనా ఫంక్షన్, దాని వెనకాల పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది. ఏంటంటే అది బౌండెడ్ అబోవ్ అవ్వాలి ఫస్ట్. ఓకే, బౌండెడ్ అబోవ్, నెక్స్ట్ ఇంకేం అవ్వాలి, అది బౌండెడ్ బిలో అవ్వాలి. సేమ్ ఫంక్షన్ బౌండెడ్ అబోవ్, బౌండెడ్ బిలో. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ బౌండెడ్ అబోవ్ అంటే, ఆ ఫంక్షన్ కి మనకు మాక్సిమం వాల్యూ ఉండాలి. ఓకే, బౌండెడ్ బిలో అంటే ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్ కి మనకు మినిమం వాల్యూ ఉండాలి, మినిమం వాల్యూ. మరి మాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ, హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్, హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, మినిమం వాల్యూ అంటే లీస్ట్ వాల్యూ, లీస్ట్ వాల్యూ. మాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటి, హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి, మినిమం వాల్యూ అంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి. అదంతా పెద్ద, ఇవన్నీ ఒకటి సైక్లిక్ ప్రాసెస్ మీద ఉంటాయి. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయితే మాక్సిమం అవుతుంది, మాక్సిమం అవుతే బౌండెడ్ అబోవ్ అవుతుంది, బౌండెడ్ అబోవ్ అవుతేనే మళ్ళీ బౌండెడ్ బిలో అవుతాయి, రెండింటిని కలిపితేనే మనం బౌండెడ్ అని చెప్తాం. ఆ బౌండెడ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఫంక్షన్ వాల్యూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ లేకుంటే దాని అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఏంటంటే ఒక కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, రియల్ నెంబర్ అయితే దాన్ని మనం బౌండెడ్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఇంకా పెద్ద ఉంటది, మనకు చాలా డీప్ ఉంటుంది. మీకు రియల్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఇప్పటిదాకైతే ఒకవేళ ఇచ్చిన ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం అనేది మీకు బౌండెడ్ అయితే,
ఓకే, ఆ బౌండెడ్ అనే ఫంక్షన్ ని ఆ బౌండెడ్ ఫంక్షన్ లిప్స్కిస్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే వాట్ ఈస్ ద లిప్స్కిస్ కండిషన్ ఇది. ఓకే, దెన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేషన్ కన్వర్జెస్ టు ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఎప్పుడైతే అది బౌండెడ్ అయినది లిప్స్కిస్ కండిషన్ కి సాటిస్ఫై చేస్తే ఓకే, దెన్ మీకు ఏవైతే ఈ సీక్వెన్స్ వాల్యూస్ వస్తాయో ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ మనం ఏమని చెప్తామంటే those values converges to the solution of the given initial value problem. Given initial value problem solution kavi convergent అయితే అని చెప్పేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ రిలేటెడ్ టు ద లిప్స్కిస్ కండిషన్. మీకు అది ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఏం రాయకండి, ఫర్ యువర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి లిప్స్కిస్ కండిషన్ అనేది మీకు అక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్ గా మీరు ఎంతవరకు రాస్తారంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 వరకు ఇస్ ద ఒరిజినల్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ద పికార్డ్స్ మెథడ్. ఓకే, సో పికార్డ్స్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్ ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఆర్హెచ్ఎస్ లో y వస్తుంది, ఎల్హెచ్ఎస్ లో y వస్తుంది. ఎల్హెచ్ఎస్ లో y ఇస్ ద ఒరిజినల్, ఆర్హెచ్ఎస్ లో y అనేది మనకు y0 తోటి రీప్లేస్ చేసే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్, y1 తోటి రీప్లేస్ చేసే సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్, y2 తోటి రీప్లేస్ చేసే థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇలా అప్రాక్సిమేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఎన్ని అప్రాక్సిమేషన్స్ వస్తాయనేది మనకి ఎప్పటిదాకా అది మన ఓపిక. ఆ ఫంక్షన్ ఎంత పెద్దగా వస్తుంది, చాలా పెద్దగా వస్తుంటది. ఓకే, సో మనకి రిక్వైర్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చేదాకా మనం అప్రాక్సిమేషన్స్ తీసుకుంటూనే ఉంటాం. ఓకే, సో సింపుల్ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్ సింప్లిఫై చేయడం, అప్రాక్సిమేషన్స్ వస్తాయి, ఇది సింపుల్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ ద పవర్ సిరీస్ ఫార్మాట్. దీంట్లో కూడా మనకు 1 + x + x² 2 + x³ 3 ఫార్మాట్, ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చేస్తాయి. ఓకే, this is the total explanation of this problem. Okay, in the next lecture we are coming with another interesting topic or problem based on this method. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.